آپ نے اپنے گلی محلوں میں اکثر دیکھا ہوگا کچھ بچوں کو جن کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کا نام ہے دولے شاہ کے چوہے۔ ناظرین، شاہ دولے کے چوہے کی اصطلاح ان مخصوص بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو شاہ دولہ کے مزار پر پائے جاتے ہیں۔ اب شاہ دولہ کا مزار کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ شاہ دولہ کون ہے آخر۔ دوستو، یہ مزار گجرات میں واقع ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر گجرات۔ 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، تب دولے شاہ نام کے ایک نیک اور برگزیدہ بزرگ گجرات کے نزدیک قیام پذیر ہوئے۔ دولے شاہ سہروردی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کا یہ جو فقیروں کی فقراء کی جو ایک لائن ہوتی ہے اس میں بڑا مقام ہے۔ دولے شاہ کو پرندے اور جانور بہت پسند تھے۔ ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سر پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ان کا آستانہ عام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، خاص طور پر وہ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ بانجھ عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں۔ روایت ہے کہ دولے شاہ کی دعا سے وہ عورتیں اکثر صاحب اولاد ہو جایا کرتی تھی۔ بیشتر والدین پہلے بچے کو اس آستانے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حکایت کی روح سے اگر والدین اس بچے کو دولے شاہ کے مزار پر وقف نہیں کرتے تھے تو ان کے ہونے والی ساری اولاد ہمیشہ چھوٹی سر والی ہی پیدا ہوتی تھی۔ روایت یہاں تک بھی موجود ہے کہ اگر بچے کو اس آستانہ پر نہیں لایا جاتا تھا تو وہ بڑا ہو کر خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ بچے مختلف علاقوں میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ دوستوں، ان تمام پہلوؤں پر سنجیدہ تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ چند برطانوی افسران جو گجرات میں تعینات رہے، انہوں نے بھی ان بچوں کا بغور مشاہدہ کیا اور مختلف رپورٹس مرتب کی۔ اسی زمرے میں ایک ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ لیونگ انسٹیٹیوٹ، یہ ادارہ سویڈن کا ہے آئی تھنک۔ اس ادارے نے باقاعدہ ایک آرٹیکل بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 2010 میں، اور یہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا اگر آپ ریسرچ کریں تو۔ دوستو، انڈین اور پاکستانی دانشور اس جانب بہت کم متوجہ ہوئے اور ان کا بطور محقق اس معاملے میں تجزیہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، کرنل کلاڈ مارٹن 1839 میں اس دربار پر پہنچا۔ کرنل کلاڈ مارٹن، اس نے چند خواتین کو اپنے بچوں کو دربار کے لیے وقف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے مطابق یہ رسم بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، تاہم بچوں کی جسمانی حالت کے متعلق اس نے لکھنے سے گریز کیا۔ 1866 میں 1866 میں ڈاکٹر جانسن نے دولے شاہ کے دربار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کو وہاں پہ 9 بچے ملے۔ ان بچوں کی عمریں 10 اور 19 برس کے درمیان تھیں۔ تمام بچوں کے سر بہت چھوٹے تھے اور وہ دولے شاہ کے چوہے کہلائے جاتے تھے۔ وہاں پہ یعنی کہ لوگ ان کو انہی نام سے پکارتے تھے۔ ڈاکٹر جانسن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فولادی خول یا کسی اور میکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے۔ یہ بچے پیدائشی چھوٹے سر والے نہیں تھے۔ 1879 میں 1879 میں ہیری ریوٹ کارنک نے اس دربار پہ تحقیق کی۔ اس نے لکھا کہ ہر سال تقریباً 2 سے 3 بچوں کو دربار کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے معصوم بچوں کو چوہا بنانے کے متعلق لکھا کہ ان بچوں کے سروں کو میکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں، جس میں مٹی کی ہنڈیاں اور دھات سے بنے ہوئے خول بھی ان بچوں کو چوہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو کہ ان کے سروں کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ دوستوں، ایک اور خاتون ریسرچر فلورا اینسٹیل نے 1886 میں ان بدقسمت بچوں کے متعلق لکھا کہ دربار پر یہ بچے بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے تھے اور ان میں سے
किसी का भी सर छोटा नहीं था, मगर मुकामी लोगों के चंद गरोह इन तंदुरुस्त बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में फरोख्त करते थे। अक्सर वालिदैन अपने माजूर बच्चों को इन गरोहों के हवाले कर देते थे, क्योंकि ये बच्चे उनके लिए मुकम्मल बोझ होते थे और उनकी इस हरकत की वजह से इस माफिया को काफ़ी एडवांटेज मिलता था। कैप्टन एवंस ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। उस वक्त तक ये बच्चे तकरीबन 600 के करीब हो चुके थे, यानी कि इनकी तादाद तब बढ़ चुकी थी। उसने इन बच्चों के सिरों को जबरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके बकौल ये एक बाकायदा बीमारी है, उसने इसको एक बीमारी का नाम दिया और इस तरह के बच्चे शाहदौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाने का भी दावा किया। उसने लिखा कि इस तरह के बच्चे माइक्रोसिफेलिक कहलाते हैं और ये बच्चे उसने बरतानिया में भी देखे हैं। इसके बाद एक नया बाब खुला उसके नज़दीक। उसने कहा कि दौले शाह का मज़ार इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह है, मगर उसने इन बच्चों के साथ नारेवा सलूक के मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने बयान किया कि जो फ़कीर इन बच्चों को लेकर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाते हैं, उनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाजेबा और गैर इंसानी है। 1902 में कई बच्चों को तो सालाना 17 से 20 रुपए के एवज किराए पर भी दिया जाता था। 1969 में महकमा औकाफ ने इस दरबार को अपनी तहवील में ले लिया और तब तक पाकिस्तान भी मार्ज़े वजूद में आ चुका था। महकमा औकाफ ने दरबार को अपनी तहवील में लेने के बाद चूहे बनाने के काम को कानूनी तौर पर बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये अमल जारी है और आज भी 10,000 से ज़ायद बच्चे इस मज़ार में रहते हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक गुजरात से है। शाहदौला की बात करें, उनकी जो तारीख हमें इंटरनेट पे मिलती है उसके मुताबिक बताया जाता है कि शाहदौला दरियाई, ये उनका लक़ब था। हज़रत शाहदौला दरियाई ना सिर्फ रूहानी पेशवा थे बल्कि वो रफ़ाए आमा के भी बड़े दिलदार थे। अगर इन्हें अपने ज़माने के एक मारूफ समाजी कारकुन कहा जाए तो बेजा ना होगा। मुगल बादशाह और गुजरात में इनके नुमाइंदे इनसे बड़ा कल्बी लगाव रखते थे और इनके कई तरह के वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। ये वज़ाइफ शाहदौला रफ़ाए आम के कामों पर खर्च कर देते थे। उन्होंने शहर में ना सिर्फ नालियाँ तामीर करवाईं बल्कि अहम गुजरगाहों में आने वाले नालों पर पुल भी तामीर करवाए। जगह जगह मस्जिद और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाए। उन्होंने इस इलाके में बेसहारा और मफलूकुल हाल बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के लिए इदारे कायम करने की बुनियाद भी रखी और कई यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने भी तामीर करवाए जहाँ पे वो रह सकते थे। इस मज़ार से बाद में जो रिवायात मंसूब हुई हैं उसमें एक दो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। हज़रत शाहदौला के मज़ार पर जहाँ दूर दराज से अकीदतमंद आते थे अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाने के लिए, वहाँ ऐसी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती थी जो औलाद से महरूम होती थी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। तो मज़ार से मंसूब रिवायतों के मुताबिक कहा जाता है कि वो यहाँ पे आके दुआ मांगती तो उनकी दुआ कबूल होती है। हज़रत शाहदौला की मज़ार से कहा जाता है कि उनके करम से, उनकी दुआ से उन औरतों को औलाद नसीब होती। लेकिन हज़रत शाहदौला के मज़ार पर जाकर औलाद की मन्नत मानने के बाद ये एक रिवायत मशहूर हुई कि उस खातून का पहला बच्चा एबनॉर्मल यानी कि छोटे सर वाला पैदा होता है। उसके सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती और वो बेजुबान होता है और मन्नत के नतीजे पैदा होने वाले बच्चों को मज़ार पर छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे बच्चों का सर छोटा और चेहरा बड़ा, जबकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो लोग ऐसे बच्चों को दरगाह के नाम पर वक्फ नहीं करते या इन्हें मज़ार पर छोड़कर नहीं जाते तो उनके यहाँ फिर सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको दौले शाह का चूहा कहा जाता है। तहम गुजरात और आसपास के लोगों का ये भी अकीदा है कि हज़रत शाहदौला के चूहे अल्लाह के बहुत नज़दीक होते हैं और इनकी दुआ हर हाल में कबूल होती है। यही वजह कि अगर कोई शाहदौला का चूहा है वो लोगों के सामने सवाल करता है या मांगता है तो हर शख्स हस्ब तौफीक इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ देता है, इन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। कुछ लोग अगरचे ये भी कहते हैं कि जो बच्चे मज़ार पर दिए जाते हैं इन्हें कम सिनी में ही आहनी टोपियां पहना दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनके सर छोटे रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कहा जाता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, शाहदौला के मज़ार पर मौजूद ये चूहे, इनके बारे में काफ़ी सारी हकायक और भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि इन बच्चों के बारे में एक जो सबसे भयानक एक जो हकीकत है जो कि लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी में मुब्तला कर देती है। बताया जाता है कि जब ये बच्चे मरते हैं तो इनको इनकी मौत का पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि हम मरने वाले हैं और ये ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं
اور جب یہ مر جاتے ہیں کمرہ کھولا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کی لاش بھی نہیں ملتی اور یہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو کہ بالکل حقیقت نہیں ہے. حقیقت ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی ہیں. اس کے پیچھے جو ایک مافیا سرگرم عمل ہے جو کہ ان بچوں سے بھیک منگوا کر ایک کاروبار کر رہا ہے, ایک بزنس کر رہا ہے, یہ سب پھیلائی ہوئی ان کی باتیں ہیں. جو حقائق ہیں وہ اگر آپ جا کے گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ضرور مل جائیں گے. یقیناً آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ضرور ہوگی. اگر آپ کو بات اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا, کامنٹ بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. اور جو ریڈیو پہ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں اگر آپ یہی ریکارڈنگ بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں.